श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् करुणालयं नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतो प्रभाषकतो वन्दे वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने 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 व्योमवद्व्याप्तदेहाय 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 दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः नमः गुकारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्तन्त्वधारो गुकारस्त्वन्तकारो वै वै ऋकारस्तन्निवर्तकः 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 अन्धकारनिरोधित्वाद् अन्धकारनिरोधित्वा अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते 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 सदाशिवसमारम्भाम् 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 शङ्कराचार्यमध्यमाम् 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 अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् 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 वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्परा गुरुपरम्पराम् ॐ सहनाववतु ॐ ॐ सहना सहना भवतु भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यङ्करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ आप्यायन्तु आप्यायन्तु ममाङ्गानि ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् बलमेन्द्रियं च इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं मामहं ब्रह्म ब्रह्म निराकुर्याम् निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म ब्रह्म निराकरोत् निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु
अनिराकरणमस्मै निराकरण मे अस्तु अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते धर्मास्ते मयि मयि सन्तु सन्तु ते ते मयि मयि सन्तु सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः અમુભાઈ પ્લીઝ તમારે ફોનમાં વાત કરવી હોય તો કીપ યોર સ્પીકર મ્યુટેડ. કેમ વારે વારે અનમ્યુટ કરો છો? વાત કરવી છે તો પ્લીઝ. તૃતીય ખંડ मनः वाववाचः भूयः यथा वै द्वे आमलके द्वे वा कोले द्वौ वा अक्षौ मुष्टिः अनुभवति एवं वाचं च नाम च मनः अनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रान् अधिधीय इति अथ अधीते कर्माणि कुर्वीय इति अथ कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छय इति अथ इच्छत इमं च लोकम् अमुं च इच्छय इति अथ इच्छते मन हि आत्मा मन हि लोकः मन हि ब्रह्म मन उपास्व इति सह यः मनः ब्रह्म इति उपास्ते यावत् मनसः गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यः मनः ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः मनसः भूयः इति मनसः वै एव भूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति संकल्पः वाव मनसः भूयान् यदा वै संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम् इरयति ताम् ऊ नाम्न इरयति नाम्नि मन्त्राः एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि तानि हवा एतानि संकल्प एकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठानि संक्लृपतां द्यावा पृथिवी संकल्पेतां वायुः च आकाशञ्च समकल्पन्तात् आपः च तेजश्च तेषां संकृप्त्ये वर्षं संकल्पते वर्षस्य संकृप्त्या अन्नं संकल्पते अन्नस्य च संकृप्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां संकृप्त्ये मन्त्रा संकल्पन्ते मन्त्राणां च संकृप्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणां संकृप्त्ये लोकः संकल्पते लोकस्य संकृप्त्ये सर्वं संकल्पते सः एषः संकल्पः संकल्पम् उपास्व इति सः यः संकल्प ब्रह्म इति उपास्ते संकृप्तान् वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितः
અવ્યથમાનાન અવ્યથમાનઃ અભિસિદ્ધ્યતિ યાવત સંકલ્પસ્ય ગતમ તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતિ યહ સંકલ્પ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે અસ્તિ ભગવઃ સંકલ્પાત ભૂયઃ ઇતિ સંકલ્પાત વાવ ભૂયઃ અસ્તિ ઇતિ તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ ઇતિ. તૃતીય ખંડ જે આપણે પૂરો કર્યો એની અંદર નામ શ્રેષ્ઠ, નામ કરતા વાણી શ્રેષ્ઠ, પણ નામ અને વાણી કરતા મન શ્રેષ્ઠ એવું આપણે ત્રીજા ખંડમાં જોયું. અને એટલે કહેવાય ને કે આપણા સનક કુમારે એવું જણાવ્યું કે જેવી રીતે આપણા હાથની અંદર બે બે આંબળા હોય એક એક હાથમાં, અથવા એક એક હાથમાં કોલહ એટલે કે બદરી ફળ હોય, અથવા દ્વવ અક્ષવનો અથવા બહેડા જે આપણે જોયું હતું. તો અને પછી આપણે એને મુઠ્ઠીમાં બંધ કરી દઈએ તો મુષ્ટિ અનુભવતી, આપણે મુઠ્ઠીની અંદર અનુભવીએ કે ઓ આંબળા છે, આ છે. એવી જ રીતે વાચમ ચ નામમ ચ, આપણી વાણી અને નામ બંને મનઃ અનુભવતી, આપણા મનની અંદર આપણે અનુભવીએ છીએ. સહ યદા મનસા મનસ્યતિ, જે વ્યક્તિ મન વડે વિચાર કરે છે, મનસ્યતિ મનન કરે છે, મંત્રાન અધિધીય, મારે મંત્રો ભણવા છે, એ વિચારે કે મનની અંદર ત્યારે જ ભણી શકે. અથ અધીતે, પછી એ મંત્રો ભણે એટલે પછી એને એમ થાય કે મંત્રોની અંદર કર્માણી કુર્વીય, મંત્રની અંદર જે જે કર્મ છે એ બધા મારે કર્મ કરવા જોઈએ. અથ કુરુતે, એટલે કે કર્મ કરે, અને કર્મ કરે એટલે એ શું ઈચ્છે તો કે ચ ઈચ્છેય પુત્રાંશ્ચ પશુંશ્ચ, પુત્ર એટલે કે આપણે જોયું હતું સંતતિ, અને પશુનો અર્થ થાય સંપત્તિ, એટલે કે સંપત્તિ અને સંતતિ ઈચ્છેય. આ ઉપરાંત ઇમમ ચ લોકમ અમુમ ચ, પૃથ્વી લોકમાં બધું સારું સારું થાય. અમુમ ચ આફ્ટર ડેથ, મૃત્યુ પછી પણ બધું જ સારું થાય. ઈચ્છયતિ એટલે એને કીધું કે મન હિ આત્મા, મન છે એ જ આત્મા છે. મન હિ લોક, મન જ બધા જ લોક છે. મન હિ બ્રહ્મ, અને મન જ બ્રહ્મ છે. માટે મન હિ બ્રહ્મ મન ઉપાસ્વ ઇતિ, તો મનમાં એવું ધારણ કર કે મારું મન છે એ જ બ્રહ્મ છે. અને આવી ઉપાસનાનું ફળ કયું તો કે સહ યહ મનઃ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જે વ્યક્તિ નક્કી કરે કે હું ઉપાસના કરવી છે, પણ કોની તો કે મન છે બ્રહ્મની. યાવત મનસઃ ગતમ, જ્યાં સુધી આપણું મન જાય, તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતિ, એની બધી ઈચ્છા મનમાં જે પણ નક્કી કરે એ પૂરી થાય. યહ મનઃ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જે મન બ્રહ્મ છે એવી રીતે ઉપાસના કરે, એનું જ્યાં મન જાય બધી જ ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. ફરી પાછું નારદજીએ પૂછ્યું, અસ્તિ ભગવઃ મનસઃ ભૂયઃ, મનથી પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે ખરું? એટલે મનસઃ ભૂય મનસઃ વાવ ભૂયઃ અસ્તિ, મનથી પણ વધારે કોઈક સારું છે. તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ, એ નારદજીને, કે નારદજી કહે છે સનકાદિ ઋષિને કે તમે મને ભણાવો. અને પછી આપણે જોયું હતું કે સંકલ્પ વાવ મનસઃ ભૂયાન, આપણે ત્યાં હતા કે સંકલ્પ છે, આપણે જે નક્કી કરીએ એને કહેવાય સંકલ્પ, એ ખરેખર મનથી ભૂયાત વધારે શ્રેષ્ઠ છે, વધારે સારું છે. યદા વે સંકલ્પયતે, આપણે મનમાં જ્યારે સંકલ્પ કરીએ ત્યારે જ મનસ્યતિ, એકવાર નક્કી કરીએ પછી મનન કરે કે આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ. મનસ્યતિ, મનમાં વિચાર કરીએ પછી જ વાચમ ઈરયતિ, આપણે વાણી બોલીએ. અને વાણીમાં અંદર શું છે તો કે વાણી બીજું કાંઈ નથી, નામોનો સમૂહ, એટલે કે નામની ઈરયતિ,
નામ બધા જાતના નામ બોલીએ છીએ, અને એ બધા નામની અંદર શું છે તો કે મંત્રાહા એકમ ભવતી. નામની અંદર બધા જ મંત્રો છે એ એક થઈ જાય છે, અને મંત્રની અંદર શું છે તો કે કર્મ છે. એટલે માણસો પછી એ પ્રમાણે કર્મ કરે છે, પણ કર્મ ક્યારે કરે તો કે સંકલ્પયથી. પહેલાં સંકલ્પ એટલે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, પહેલાં સંકલ્પ, પછી મનમાં વિચાર કરે. મનમાં વિચાર જે કરે એ વાણીથી બોલાય. વાણી જે બોલે બીજું કાંઈ નથી પણ નામ જ છે જાત જાતના. મંત્રો બધા એ નામની અંદર સમાયેલા છે, અને મંત્રોની અંદર કર્મ સમાયેલા છે. એટલે માણસો છે પછી કર્મ કરે છે. અને આપણે જોયું હતું કે સંકલ્પનો અર્થ શું થાય. જોયું હતું કે સંકલ્પ અપી મનસ્યન્વત અંતઃકરણ વૃત્તિ. ખરેખર એ શું છે સંકલ્પ તો કે અંતઃકરણ વૃત્તિ. આપણી અંદરની વૃત્તિ છે અંતઃકરણ. કેના જેવી તો કે મનસ્યન્વત. આપણે જે મનન કરીએ છીએ એ પણ એક મનની વૃત્તિ છે. એવી જ રીતે સંકલ્પ પણ શું છે કે મનની વૃત્તિ છે. પણ એની અંદર શું કરી શકાય એટલે એને કીધું કર્તવ્ય અકર્તવ્ય વિષય વિભાગેન સમર્થન. એ સંકલ્પની અંદર શું કરવા યોગ્ય છે એને કહેવાય કર્તવ્ય કર્મ, અને અકર્તવ્ય શું કરવા યોગ્ય નથી એ વિષયનો શું થાય છે તો કે એનું આપણે સંપૂર્ણપણે વિભાજન કરવામાં આપણે કેપેબલ છીએ. સમર્થનમનો અર્થ થાય આપણે સક્ષમ છીએ, કેપેબલ છીએ. જો સંકલ્પ કરીએ તો એ કેપેબલ છે. અને વિભાગેન હિ સમર્થિતે વિષયે ચિકીર્ષા બુદ્ધિ મનસ્યન ભવતી. એટલે કીધું કે ચિકીર્ષા બુદ્ધિ વિભાગે નહીં. એકવાર આપણે સપોઝ બે ભાગ પાડ્યા કે કોક એક વ્યક્તિ છે, આપણે કહેવાય કે કોક વ્યક્તિ દેવદત્ત વ્યક્તિએ વિચાર કર્યો કે શું મારે દારૂ પીવો જોઈએ. સપોઝ દારૂ મારે પીવો જોઈએ તો એના બે વિભાગીકરણ પડે. દારૂ પીવાથી આપણું લીવર ખરાબ થાય, દારૂ પીવાથી ખર્ચો વધે, દારૂ પીવાથી કહેવાય ને કે બધા ફેમિલીના સદસ્યો સાથે મનમેળ ન રહે. અને દારૂ ન પીવાથી શું થાય તો કે ન પીવાથી પૈસા વધે, દારૂ ન પીવાથી ફેમિલીના પરિવારજનો સાથે આપણે પ્રેમથી રહી શકીએ. એને કહેવાય વિભાગે નહીં સમર્થિત વિષય. પછી નક્કી કરે કે મારે ન પીવું જોઈએ. જે ડાયો માણસ હોય એટલે કે ચિકીર્ષા બુદ્ધિ, શું કરવું ના શું ન કરવું, કરતું ઈચ્છા એને કહેવાય ચિકીર્ષા. એ બુદ્ધિ છે, એના પ્રમાણે મનસ્યનમ ભવતી. એકવાર નક્કી કરે પછી એના ઉપર વિચાર કરે, વાગોડા કરે. અને કથમ આપણે કેવી રીતે વાગોડી આપણે ત્યાં સુધી જોયું હતું. અને પછી એણે કીધું કથમ તો કે યદા વૈ સંકલ્પયતે કર્તવ્ય આદિ વિષયા. યદા એટલે કે જ્યારે ખરેખર આપણે સંકલ્પ કરીએ કેનું તો કે કર્તવ્ય આદિ વિષયા, શું કરવું શું ન કરવું એવા વિષયોનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ ત્યારે વિભાજન કરીએ વિષયોનું. અને પછી શું કરીએ તો કે વિભજતે ઇદમ કર્તુમ યુક્તમિતિ. પછી આપણે એના પર બધા વિષયોનો વિભાગ કરી અને પછી એમાંથી નક્કી કરીએ કે ઇદમ એટલે કે આ કરવું જોઈએ. એ શું છે તો કે યુક્તમ, ઇટ ઇઝ પ્રોપર. આ કરવું જોઈએ એવું મને લાગે છે. આપણે જે બોલી ક્યારે કરીએ તો કે સંકલ્પ કરીએ. અને એને લખ્યું કે અથ મનસ્યથી, એકવાર નક્કી કરીએ કે મારે આ કરવું જોઈએ, પછી આપણે મનથી નક્કી કરીએ, મનનશીલ એના મનથી નક્કી કરીએ. અને શું તો કે મંત્રાન અધિધીય, મારે મંત્રોને ભણવા છે. અધિધીયનો અર્થ થાય શું સ્ટડી, મંત્રોને ભણવા છે ઇત્યાદિ, એવું મનથી આપણે નક્કી કરીએ. અથ અનંતરમ, એકવાર આવા મનથી નક્કી કર્યા પછી અથ અનંતરમ વાચમ ઇરયતિ, પછી વાણી બોલીએ, મંત્રો બોલવા માંડીએ છીએ કે ભાઈ
આપણે બોલીએ કે શન્નો મિત્ર શમ વરુણ, દશ શાંતિ મંત્ર બોલવા જો કે નહીં, બોલીએ તો શું થયું બધું વિચારીને પછી બોલવા માંડીએ. એટલે અથ અનંતરમ, વિચારીને વાચમ, વાણીથી આ બધા મંત્રો બોલાય. કેવી રીતે? તો કે મંત્રાદિ ઉચ્ચારણે, મંત્રના જે આપણે ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ એની અંદર આ બધા જ મંત્રો છે એ સમાય. તામ ચ વાચમ, તામ ચ વાચમ નામની નામ ઉચ્ચારણ નિમિત્તમ વિવક્ષામ કૃત્વા ઈરયતિ. તામ ચ વાણી, તામ ચ વાચમ ન તો થાય એ વાણી છે એ શું કરે? તો કે નામની અંદર, આ સાતમી વિભક્તિ છે, નામની અંદર જે આપણે બધા નામો બોલીએ છીએ એની અંદર નામનીનો અર્થ શું થાય? નામ ઉચ્ચારણ નિમિત્તમ વિવક્ષામ કૃત્વા. આપણે એમને નામ નથી બોલતા. જે ડાયા વ્યક્તિ હોય ખરેખર એ પહેલાં નક્કી કરે કે આ બોલવું જોઈએ ન બોલવું જોઈએ. ઉચ્ચારણ નિમિત્તમ વિવક્ષામ કૃત્વા, બોલવાની ઈચ્છા કરે કે આ મારે બોલવું જોઈએ. અને એકવાર નક્કી કરે પછી ઈરયતિ જે આવે એનો તો થાય બોલાય છે, કરે છે, કરાય છે. શું? તો કે નામ બોલે છે. નામની નામ સામાન્યે મંત્રાહ શબ્દ વિશેષાહ સંતઃ એકમ ભવંતી અંતર ભવંતી ઇતિ અર્થઃ. એટલે કે સામાન્ય નામની અંદર વિશેષ શબ્દ છે એ શું થઈ જાય? તો કે એક થઈ જાય. નામ સામાન્ય, ધારો કે આપણે બોલીએ ગુજરાતી, સંસ્કૃતમાં જ બોલવું જોઈએ. તો સપોઝ આપણે બોલીએ સહના ભવતુ, સહનૌ અવતુ છે, ખરેખર સંધિ છૂટી પાડીએ તો જે આ બધા છે સહ, હ, નવ, એ બધા કેવા છે? કે નામ સામાન્ય. સહ સંસ્કૃતમાં તે, નવ એટલે કે અમે બે, અવતુનો અર્થ થાય રક્ષણ કરો. એની અંદર શબ્દ વિશેષાહ મંત્ર, પછી આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીએ. સહ એટલે કોણ? તે પરમાત્મા. નવ એટલે કે અમને, ગુરુને ને શિષ્યને. અવતુ, હ એટલે કે ચોક્કસ. એ બધા શબ્દ વિશેષા શું થઈ જાય? તો કે નામની અંદર એક થઈ જાય. સામાન્યે વિશેષ અંતઃ ભવતી, અને એનો અર્થ શું થાય? સામાન્ય વસ્તુની અંદર વિશેષ છે એ શું થઈ જાય? તો એક થઈ જાય. માટી છે ને એને સામાન્ય કહેવાય. એની અંદર ઘડા શું થઈ જાય? તો કે વિશેષતા છે, પણ એની અંદર એક જ હોય ને. એના માટી વગર ઘડો શક્ય નહીં. એટલે કે ઘડો છે એ વિશિષ્ટ વસ્તુ છે, પણ એ વિશિષ્ટ વસ્તુ એ માટી સાથે કેવો છે? તો કે એક થઈ ગયા, અંતર્ભવતી. એવી જ રીતે શબ્દો પણ આપણને એમ લાગે બહુ સ્પેશિયલ છે, પણ અમુક જો ન હોય તો એ ક્યારેય ન થાય. અને લખ્યું છે કે મંત્રેષુ કર્માણી એકમ ભવતી. પછી મંત્રોમાં લખ્યું સત્યમ બ્રુયાત, પ્રિયમ બ્રુયાત, સત્યમ અપી અપ્રિયમ મા બ્રુયાત, અપ્રિયમ અપી પ્રિયમ અપી અસત્યમ મા બ્રુયાત. આ બધા જ મંત્રો છે. આ ધારો કે એક શ્લોક છે તો એની અંદર શું છે? તો કે જાત જાતના કર્મો, કેવું બોલવું જોઈએ, શું બોલવું જોઈએ, કેવું ન બોલવું જોઈએ, એ બધા જ કર્મો શું થઈ જાય? તો કે એની અંદર એક થઈ જાય. આ તો મેં ખાલી બોલવાનું કર્મ છે. એવી રીતે અગ્નિહોત્રી જાત જાતના કર્મો છે. એ બધા કર્મો મંત્રની અંદર એકમ ભવતી. મંત્ર પ્રકાશિતાની કર્માણી ક્રિયંતે. કોઈ પણ કર્મો આપણે જે કરીએ છીએ એ કેવી રીતે કરીએ છીએ? મંત્ર પ્રકાશિતાની, મંત્રોની અંદર પ્રકાશિત થયેલા જે કર્મો છે એ જ આપણે કરીએ. અને શંકરાચાર્યજી એક આ જે વાક્ય લખ્યું છે, ન અમંત્રકમ અસ્તિ કર્મ, તો એનું ખરેખર છે કર્મ અમંત્રકમ ન અસ્તિ. કોઈ પણ કર્મ છે એ ક્યારેય પણ મંત્ર વગરનું હોતું જ નથી. પછી આપણે ભલે ને કંઈક આમાં નથી, પણ આપણે એટલો અભ્યાસ કર્યો જ નથી. એટલે કે કોઈ પણ કર્મ છે એ મંત્ર વગરનું ન હોય. મંત્રમાં જે લખ્યું હોય એ જ કર્મ આપણે કરીએ. એટલે કે આની સંધિ છૂટી પાડી
અને અવ્યય કરી અને મેં લખ્યું છે અહીંયા છે ન અમંત્રકમ, મંત્ર વગરનું કર્મ ન અસ્તિ. એનો અર્થ કોઈ પણ કર્મ છે મંત્ર સાથે જોડાયેલું છે. યદ હિ મંત્ર પ્રકાશેન લબ્ધ સત્તાકમ સત્કર્મ, જ્યારે મંત્ર દ્વારા જે પ્રકાશિત થયું હોય અને એ આપણને પ્રાપ્ત થયું કર્મ કરીને, લબ્ધ સત્તા એ આપણને સત્કર્મ છે એ પ્રાપ્ત થયું. અને સત્કર્મમાં શું હોય તો કે એમાં ઘણીવાર એવું લખ્યું હોય બ્રાહ્મણેન ઇદમ કર્તવ્યમ, બ્રાહ્મણ વડે આનું શું છે તો કે એને આ કરવું જ જોઈએ. અને એ કરવાથી અસ્મૈ ફલાય, આ કર્મ કરવાથી આ ફળ માટે બ્રાહ્મણ વડે આ કર્તવ્યમ કરવું જોઈએ. ઇતિ વિધીયતે, એ જોડવામાં આવ્યું છે ક્યાં તો કે બધા મંત્રો. એટલે મંત્રોની અંદર બધા જ કર્મ છે. યા અપી ઉત્પત્તિ બ્રાહ્મણેષુ કર્મણામ દ્રશ્યતે. આ જે બ્રાહ્મણેષુ છે ને એ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય નથી. વેદોની અંદર બે પ્રકારના ભાગ છે. એકને કહેવાય મંત્ર વિભાગ અને બીજાને કહેવાય મંત્રો જ હોય પણ એને આપણે ગદ્ય વિભાગમાં હોય ને તો એને કહેવાય બ્રાહ્મણ વિભાગ. બ્રાહ્મણ છે અહીંયા એ પારિભાષિક શબ્દ છે, ટેકનિકલ શબ્દ છે. ત્યાં ઓલું જનોયધારી બ્રાહ્મણ નથી. એટલે અહીંયા લખ્યું કે યા અપી ઉત્પત્તિ, જે પણ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે પણ ફળ ઉત્પન્ન થાય છે એ બધા ક્યાં દેખાય છે તો કે બ્રાહ્મણેષુ. એટલે મેં લખ્યું કે બ્રહ્મણ વિભાગ કર્મણામ દૃશ્યતે, એ બધા જ ફળ છે એ કર્મની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ કર્મ કરીએ તો આ આપણને ફળ મળે. અને સા અપી ઉત્પત્તિ, એ જે પણ બધું ફળની ઉત્પત્તિ છે મંત્રેષુ લબ્ધ સત્તાકાનામ એવ કર્મણામ સ્પષ્ટીકરણ, એ બધા જ ફળ છે એ મંત્રોની અંદર લબ્ધ સત્તાકમ એનું ફળ મળે. આપણે અત્યારે ધારો કે મોદીજી જીતવાના છે ભાજપની અંદર તો આપણે એમ કહીએ કે 4મી જૂને મોદીજી પાછું લબ્ધ સત્તા, એનો અર્થ એ બધે દોડે નહીં પણ એ જે કેમ એમ થાય. એવી રીતે મંત્રો પણ કેવા છે લબ્ધ સત્તાકમ. એમ કરે એ સપોઝ મંત્ર એમ કે આ તમે મંત્ર રૂપી કર્મ કરો તો પુત્ર થશે જ, તો પુત્ર થાય. પુત્ર કામેષ્ઠી યજ્ઞ એટલે કે મંત્રેષુ, મંત્રોની અંદર જે ફળ મળે લબ્ધ સત્તાકાનામ કર્મણામ સ્પષ્ટીકરણ. કેટલાય એવા મંત્રો છે. કોક એમ કે વરસાદ જોઈએ છે, કોક એમ કે પુત્ર જોઈએ છે, કોક એમ કે સારી પત્ની જોઈએ છે, કોક કે સારો નોકર જોઈએ છે, કોક એમ કે મની એટલે કે પૈસા જોઈએ છે, કોક એમ કે નામ અને પ્રતિષ્ઠા જોઈએ છે. આ બધા જ કર્મણામ સ્પષ્ટીકરણ. આટલું તમે મંત્ર કરો અને તમને લબ્ધ, વોટ એવર યુ વોન્ટ યુ વિલ ગેટ. તમને જે મળે એ બધું જ મળી જાય. અને શંકરાચાર્ય કહે છે હિ એટલે કે કારણ કે મંત્ર અપ્રકાશિતમ કર્મ કિંચિત બ્રાહ્મણે ઉત્પન્નમ ન દ્રશ્યતે. ક્યારે પણ હિ એટલે કે કારણ કે મંત્ર અપ્રકાશિતમ, જ્યાં મંત્રએ પ્રકાશિત ન કર્યું હોય એવું કર્મ કે ફળ, કર્મ કિંચિત બ્રાહ્મણે, કોઈ બ્રાહ્મણ પોર્શનની અંદર, આપણે જે મેં કીધું બ્રાહ્મણનો અર્થ અહીંયા પહેલો નહીં પણ બ્રાહ્મણ વિભાગ હોય મંત્રોમાં, એ બ્રાહ્મણ વિભાગની અંદર ઉત્પન્ન થયેલું છે એવું ન દ્રશ્યતે, ક્યારેય જોવામાં નથી આવે. અને બધા જ કર્મો કેવા છે એ લખ્યું છે, આની અંદર જતી રહ્યું છે એટલે મેં લખ્યું છે ત્રયી વિહિતમ કર્મ ઇતિ. કર્મ છે એ ત્રયી વિહિતમ, એ શું છે તો કે 3 સાથે જોડાયેલું છે. 3નો અર્થ શું એટલે શંકરાચાર્ય વિહિતમ ઇતિ પ્રસિદ્ધમ લોકે,
ઇટ ઇઝ એ વેલ નોન. અને કઈ જગ્યાએ ત્રયી એટલે શું, એટલે શંકરાચાર્ય ચોખવટ કરી. ત્રયી શબ્દ ચ ઋક યજુ સામ સમાખ્ય, 3 વેદ, એટલે કે 3 વેદની અંદર મંત્રો છે, મંત્રોની અંદર કર્મો છે, અને કર્મ કરવાથી જે ફળ ઈચ્છીએ તે ફળ મળે. મંત્રેષુ કર્માણી કવયઃ યાની અપશ્યન, મંત્રની અંદર જે પણ કર્મો છે, કવિઓનો અર્થ થાય એ ઋષિઓએ જે જોયા છે. કઈ જગ્યાએ છે, તો કે મુંડક ઉપનિષદ ઇતિ ચ આથર્વણે, મુંડક ઉપનિષદમાં કીધું છે. ઇતિ ચ આથર્વણે તસ્માદ યુક્તમ મંત્રેષુ કર્માણી એકમ ભવતિ, એટલે કે જે કીધું છે પ્રોપર છે, યોગ્ય જ છે કે મંત્રની અંદર બધા જ કર્મો છે એ એક થયેલા છે. એટલે કે મંત્ર એની અંદર બધા જ કર્મો સમાઈ ગયેલા છે. તમે આ કર્મ ક્યાંથી કર્યું? કો કેમ કે તમે આ શું કામ કરો છો વિષ્ણુ સહસ્ત્રનું પારાયણ? તો કે લખ્યું છે. એટલે કે એ મંત્ર છે, એ શ્લોકો છે, તો એની અંદર પારાયણ રૂપી કર્મ લખેલું છે. એની અંદર એના વગર ક્યારેય ન હોય. એટલે કે બધા જ કર્મ છે એ મંત્રની અંદર સમાયેલા છે, કોઈ પણ કર્મ. અને પછી શંકરાચાર્ય આને આ જે મંત્ર છે ને એને કહેવાય અર્થવાદ મંત્ર. એમાં એવું લખ્યું છે આખું કે જે આપણે સંકલ્પ કરીએ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. તાનિહ વા એતાની સંકલ્પ એકાયનાની સંકલ્પ આત્મકાની સંકલ્પે પ્રતિષ્ઠિતાની. ત્યાં એક વાક્ય પૂરું થાય. એનો અર્થ બધી જ વસ્તુઓ છે. તાની હવા એતાની, આ બધા જ કર્મો છે, મંત્રો છે, એ બધા જ એકાયનાનીનો અર્થ થાય એક થઈ જાય છે, મર્જ થઈ જાય છે. જેવી રીતે ચોમાસું આવશે, નદીઓમાં પૂર આવશે, એ બધું જ પાણી દોડીને સમુદ્રની અંદર એકાયનાની એક થઈ જાય. એવી જ રીતે મંત્રમાં રહેલા કર્મ છે એ બધા પણ શું છે, તો કે સંકલ્પની અંદર. સંકલ્પ ન હોય તો કાંઈ ન થાય, મંત્રો ન થાય, કર્મ ન થાય, અને ફળ ન મળે. અને એને કીધું કે એકાયનાની સંકલ્પ આત્મકાની, આ બધા જ કર્મો છે એ કેવા છે, તો કે સંકલ્પ સ્વરૂપવાળા, સંકલ્પે પ્રતિષ્ઠિતાની. અને એ સંકલ્પની અંદર જ પાછો એનો લય છે. સંકલ્પમાંથી ઉત્પત્તિ, સંકલ્પમાં જ એની પ્રતિષ્ઠા, અને સંકલ્પની એ સમાય છે. અને પછી એક એને કલ્પના કરી, આખું ચક્ર આપણે કહીએ ને કે આખું ચક્ર કેમ ચાલે, ઓલાનું જગત ચક્ર. તો આપણે 3જા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે વરસાદ છે, તો વરસાદ માટે શું જોઈએ, તો કે વરસાદ માટે સારા કર્મો હોય. તો તમને જો યાદ હોય તો એવી રીતે પણ અહીંયા એક ચક્ર બતાવ્યું છે. અને ચક્રની અંદર લખ્યું છે કે સમકલ્પતામ દ્યાવા પૃથ્વી. દ્યાવાનો અર્થ થાય અંતરિક્ષ, જ્યાં બધા દેવતાઓ વસે છે, અને પૃથ્વી, એ બધા બંને. સમકૃપતામનો અર્થ થાય સંકલ્પ કર્યો. એટલે કે અંતરિક્ષને પૃથ્વીએ સંકલ્પ કર્યો. એવી જ રીતે બીજા કોણે સંકલ્પ કર્યો, તો કે સમકલ્પેતામ વાયુ ચ આકાશંચ. આપણા જે પંચમહાભૂતની અંદર આકાશ અને વાયુ બંને શું કર્યું, તો કે સમકલ્પેતામ સંકલ્પ કર્યો. એવી જ રીતે સમકલ્પતાન આપહ તેજશ્ચ, એટલે આપહ એટલે કે પાણી, તેજસ એટલે કે અગ્નિ તત્વ પણ સમકલ્પતામ, એને પણ શું કર્યું, તો કે સંકલ્પ કર્યો. તેષામ સંકૃપ્તિ, જ્યારે અગ્નિ તત્વ અને પાણી તત્વે નક્કી કર્યું કે સંકલ્પ કર્યો કે આપણે
પૃથ્વીને જળ આપવું છે, એના સંકલ્પથી અત્યારે જે થાય છે અત્યંત સૂર્ય ભગવાન કેવા થઈ ગયા છે તો કે આકરા. આપણને આકરા લાગે છે, પણ એ આકરા સૂર્યતાપથી જ પાણી શું થશે તો કે શોષાશે, એનાથી પછી વરસાદ આવશે. એટલે લખ્યું સમકલ્પતાન આપહ ચ તેજશ્ચ તેષામ સંકલ્પતે. એ બે જણાએ જાય સંકલ્પ કર્યો વર્ષમ સંકલ્પતે, એનાથી શું થાય તો કે વર્ષમ સંકલ્પતે, વર્ષમને આપણે અટકાવી, વરસાદ થયો. સંકલ્પતે વર્ષસ્ય, જ્યારે વરસાદે સંકલ્પ કર્યો ત્યારે શું થયું તો કે સંકલ્પ્ત્યામ અન્નમ, એના સંકલ્પથી અન્ન થયું. એટલે એનો અર્થ થાય પૃથ્વી તત્વ, અન્ન આપણે જે ખાઈએ છીએ અન્નમ. હવે એ જ અન્નમ સંકલ્પતે, એ અન્ને પાછો સંકલ્પ કર્યો તો અન્નના સંકલ્પથી શું થાય તો કે પ્રાણાહા સંકલ્પંતે. આપણે આગલા અધ્યાયમાં પણ જોયું છે કે ખોરાક છે ને એ આપણા પ્રાણને, ને પાણી છે એ આપણા પ્રાણને મજબૂત બનાવે છે, સ્થિર બનાવે છે. એટલે કે અન્ન ખાઈએ તો આપણા પ્રાણ છે કેવા બને તો કે મજબૂત બને. એટલે અહીંયા લખ્યું કે અન્નસ્ય સંકલ્પતે પ્રાણાહા સંકલ્પંતે. પ્રાણાએ કલ્પના એટલે કે સંકલ્પ કર્યો, અને પ્રાણાએ શું સંકલ્પ કર્યો કે હાલો ને હું મંત્ર બોલું. જ્યાં સુધી આપણી પ્રાણ શક્તિ ક્ષીણ હોય ને તો આપણને મંત્રનું ચેન્ટિંગ એનો તે થાકી જવાય. પણ જો પ્રાણ આપણા મજબૂત હશે તો આપણે આપણી વાણીથી શું કરશું તો કે મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરી શકશું. એટલે કીધું પ્રાણાનામ સંકલ્પતે મંત્રાહા સંકલ્પંતે. એને સંકલ્પ કર્યો કે હું મંત્ર બોલું. કોણે તો પેલા અન્ને સંકલ્પ કર્યો કે પ્રાણને મજબૂત કરું, પ્રાણે સંકલ્પ કર્યો કે હું મંત્રને બોલું. મંત્રે જ્યારે સંકલ્પ કર્યો મંત્રાણામ સંકલ્પતે કર્માણી, હાલો હું કર્મ કરું, મંત્રોની અંદર કર્મ છે. એવી રીતે કર્માણી સંકલ્પંતે, કર્મોએ જ્યારે સંકલ્પ કર્યો તો કે કર્મણામ સંકલ્પતે લોકઃ સંકલ્પતે. અહીંયા લોકઃનો અર્થ થાય ફળ, ફલમ. આપણે પૃથ્વી લોક કહીએ છીએ ને, પણ ખરેખર લોક્યતે અનુભૂયતે ઇતિ ફલમ. મુંડક ઉપનિષદમાં છે ને પરીક્ષિતાન લોકાન, અહીંયા પણ થાય કર્મફળ. એટલે કે શું થયું તો કે કર્માણી સંકલ્પંતે, કર્મોએ જ્યારે સંકલ્પ કર્યો તો કર્મોને કેવો સંકલ્પ હોય તો કે મને આ ફળ મળે, એટલે કે લોક. પછી લોક સંકલ્પતે, અને લોકસ્ય સંકલ્પતે સર્વમ સંકલ્પતે, આપણી બધી જ સંકલ્પ છે એ પ્રાપ્ત થાય. સહ એષ સંકલ્પ સંકલ્પમ ઉપાસ્વ ઇતિ. એટલે માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે સંકલ્પ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મ, એવી રીતે ઉપાસના કરવી જોઈએ. હું જે પણ સંકલ્પ કરું છું એ બ્રહ્મ તત્વ જ છે, એવી ઉપાસના કરવી જોઈએ. આપણે કોઈ પણ ઉપાસના કરીએ ને એનું હંમેશા, આમ તો મેં ઘણી વાર કીધું છે, પણ એના બે ફળ હોય છે. જો ઉપાસના સકામ હોય, મીન્સ ઈચ્છા સહિતની, કે મારે આ આટલા માટે ઉપાસના કરું છું કે મારે આ જોઈએ છે તે જોઈએ છે, તો આપણને જે છે ને કામાચાર, એટલે કે આપણને એ ફલની પ્રાપ્તિ થાય. જે પણ સંકલ્પથી આપણે ઉપાસના કરીએ, પણ આપણને ઉપાસના ગમી ગઈ કે હાલો ને આપણે ટ્રાય કરીએ કે સંકલ્પ બ્રહ્મ એટલે શું, લેટ મી ટ્રાય. પણ એ ઉપાસના કોઈ સકામ નથી. એ ઉપાસના કેવી છે તો કે નિષ્કામ, કોઈ પણ ઈચ્છા વગર મને મન થયું હાલો ને ભગવાને આ રીતે હું રીઝું, તો એ ઉપાસનાનું ફળ કયું તો કે એ ઉપાસનાનું ફળ છે ચિત્ત શુદ્ધિ.
અને સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ પ્રાપ્તિ. કોઈ પણ કર્મ બે રીતે થાય. પછી ઉપાસના પણ કર્મ છે. જો સકામ કરીએ તો જે ધાર્યું એ ફળ મળે, પણ એમને એમ કરતા હોય તો આપણું મન શુદ્ધ થાય, ચિત્ત શુદ્ધ થાય અને સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ પ્રાપ્ત. અને આમાં હવે વર્ણન કર્યું છે કે શું થાય તો કે એમાં એટલે કે જે સંકલ્પ કરીએ એમાં જ બધું સમાય. એટલે આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ ને કે કોઈની સંકલ્પ શક્તિ બહુ મજબૂત હોય. ઘણીવાર એક બીજો છે કે સિદ્ધ સંકલ્પ. પૂજ્ય સ્વામીજી માટે એવું કહેવાતું કે કેવા છે સિદ્ધ સંકલ્પ. એ જે બોલે એ હંમેશા થાય. સિદ્ધ સંકલ્પ એટલે કે સંકલ્પ શક્તિ કેવી છે તો કે બહુ મજબૂત હોય. એનો અર્થ સંકલ્પની અંદર બધું જ સમાઈ જાય છે. આપણો એફર્ટ, આપણો પ્રયત્ન, આપણા કર્મ એ બધું જ શું થઈ જાય તો કે સંકલ્પમાં સમાઈ જાય. એટલે લખ્યું તાની હવા એ તાની મન આદિની. એટલે આની પહેલાં આપણે જોયું ને કે નામ, વાણી અને મન જે ત્રણની ઉપાસના આવી હતી એ બધા જ એતાની મન આદિની સંકલ્પે એકાયનાની. એ બધા સંકલ્પની અંદર શું થઈ જાય છે તો કે મર્જ થઈ જાય છે, એક થઈ જાય છે. એનો અર્થ સંકલ્પે એકઃ, સંકલ્પની અંદર એક થઈ જાય. એને આપણો પહેલાંનો એક જો તમને યાદ હોય તો જે 6થા અધ્યાયની અંદર એવું કહેતા હતા કે સમુદ્રની અંદર ગંગાજી જાય, સમુદ્રની અંદર યમુનાજી જાય. પછી એકવાર ગયા પછી ગંગાજીને હું ગંગા છું એ યાદ નથી કે યમુનાજીને. એવી જ રીતે આ નામ, વાણી, મન છે એ બધા જ સંકલ્પે એકાયના. પછી એમનો નક્કી કે જોયું મેં હું નામ છું, મેં આમ કર્યું તેવું બધા એની અંદર મર્જ થઈ જાય. એકઃ અને શંકરાચાર્યએ કીધું સંકલ્પે એકાયનાનો અર્થ થાય સંકલ્પે એકઃ અયનમ ગમનમ, એની અંદર કોક જતું રહેવું, અને પ્રલય એની અંદર એક થઈ જવું. પ્રલયનો અર્થ થાય લય થઈ જવું. યેશામ તાની, જેની અંદર થઈ જાય એને કહેવાય સંકલ્પ એકાયનાની. અને કોણ તો કે આગલા જે છે ને મન, નામ, વાણી અને મન. અને લખ્યું સંકલ્પ આત્મકાની ઉત્પત્તો. એ બધા જે ઉત્પન્ન થાય છે એ સંકલ્પ સ્વરૂપે જ ઉત્પન્ન થાય છે. સંકલ્પે પ્રતિષ્ઠિતાની, એ પોતાની સ્થિતિ કેમાં પ્રાપ્ત કરે છે તો કે સંકલ્પે. પછી નામ હોય, મનથી વિચારાતું હોય કે વાણી હોય. અને પછી શંકરાચાર્યજીએ જે કીધું ને આ બધા અર્થવાદ કહેવાય કે કોણે સંકલ્પ કર્યો તો એને કીધું સંકૃપતામ, એનો અર્થ થાય સંકલ્પમ કૃતવત્યો. કોકે સંકલ્પ કર્યો. સંકૃપતામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ તો કે સંકલ્પ કર્યો. કોણે કર્યો તો એને કીધું કે દ્યૌશ્ચ પૃથ્વી ચ. દ્યૌનો અર્થ થાય અંતરિક્ષ. દ્યૌ શાંતિ, પૃથ્વી, અંતરિક્ષ. દ્યૌનો અર્થ થાય ઇન્દ્ર જ્યાં રહે છે ને એ સ્વર્ગ, એ સ્વર્ગલોક. પૃથ્વી ચ એને કહેવાય દ્યાવા પૃથ્વી. એટલે કે સ્વર્ગલોક અને પૃથ્વી એને એ પણ બે જણાએ શું કર્યું તો કે સંકલ્પ કર્યો. એટલે કે દ્યાવા પૃથ્વ્યો નિશ્ચલે લક્ષ્યતે. એ દોને પણ શું છે તો કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આપણે ક્યારે હું ઘણી વાર કહું છું કે પૃથ્વી છે એ પોતાની ધરી ઉપર જ ફરે છે નિશ્ચળતાથી. વધતી નથી, ઘટતી નથી, કાંઈ નથી થતું. એને નિશ્ચય કર્યો, સંકલ્પ કર્યો, એનો કહેવાય લક્ષ્યતે. એની રીતે એવી જ રીતે તથા ચ સંકલ્પેતામ વાયુ ચ આકાશંચ. એ બે જણાએ વાયુ અને આકાશ તત્વે પણ સંકલ્પ કર્યો. અને શું કર્યો તો કે સંકલ્પમ કૃતવંતો ઇવ. જાણે કે એ સંકલ્પ કરે છે કે ચાલો હું વહુ આકાશ, એ સંકલ્પ કરે ચાલો હું બધાને મારામાં સમાવી લઉં. એવો શું કરે છે તો કે સંકલ્પો. તથા ચ સમકલ્પવંતા આપહ ચ તેજ.
એવી જ રીતે કોઈ સંકલ્પ કર્યો, અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે આપહ એટલે કે જળ તત્વ, તેજહ જ એનો અર્થ થાય તાપ, અગ્નિ તત્વ, તેજસ્ય સ્વેન રૂપેણ નિશ્ચલાની લક્ષ્યંતે યતઃ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે પાણી છે એમનો કે હાલો ને ક્યારેક હું અગ્નિ બનીને ટ્રાય કરું, અગ્નિને એવું નથી થતું કે હું આવું બીજું બની જાઉં. આપણને થયા કરે કે આ કપડાં બહુ પહેરે, હાલો બીજું પહેરે, આ ફલાણું નથી ગમતું ત્રીજું પહેરે. આ બધા હંમેશા કેવા છે? નિશ્ચલાન, જેમાં જેના સ્થિર થયા એમાં જ નિશ્ચલ. અને એમાં જે તેષામ દ્યાવા પૃથ્વીદાદીનામ, એ બે જણાએ સ્વર્ગલોક અને પૃથ્વીએ સંકલ્પતે સંકલ્પ નિમિત્તમ વર્ષમ સંકલ્પતે, સંકૃપ્તે એણે નક્કી કર્યું કે વરસાદ વરસાવવો જોઈએ. એટલે એને કીધું વર્ષમ સંકલ્પતે સમર્થી ભવતી, એટલે કે બેયના એફર્ટથી, અગ્નિ તત્વ અને જલ તત્વના એફર્ટથી સક્ષમ થાય છે. સમર્થી ભવતે શું? તો કે વરસાદ, કે વર્ષમ સમર્થી ભવતી. તથા જ પછી વર્ષસ્ય સંતૃપ્તિ, પછી વર્ષાને એમ થયું, વર્ષનો અર્થ થાય વરસાદ. અહીંયા વર્ષ એટલે આપણે કહીએ ને કે સંવત્સરી વર્ષ નહીં, 2024 ને એવું નહીં, વર્ષનો અર્થ થાય વરસાદ. એણે પણ સંતૃપ્તિ, એણે પણ સંકલ્પ કર્યો, સંકલ્પ નિમિત્તમ, અને કયો? અન્નમ સંકલ્પતે. વર્ષાએ નક્કી, વરસાદે નક્કી કર્યો કે હાલો ને અન્નને બનાવો, એટલે કે એણે અન્નને સંકલ્પ કર્યો. અને વૃષ્ટિ હે હિ અન્નમ ભવતી, અને આપણે સમાજમાં જોયું છે વૃષ્ટે હે, વરસાદથી જ અન્નમ ભવતી, એનાથી શું થાય છે? તો કે અન્નમ ભવતી, વરસાદથી જ આપણે અન્ન ઉગે છે. અન્નસ્ય સંકૃપ્તે, અહીંયા હતું ને એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે અન્નસ્ય સંકૃપ્તે. વળી પાછું અન્ને આપણે જે ખાઈએ એણે કીધું કે પ્રાણાહ, હું પ્રાણાને મજબૂત બનાવું, આપણા શરીરમાં રહેલા, એટલે પ્રાણાહ સંકલ્પંતે. અન્નમયા હિ પ્રાણાહ અન્ન ઉપષ્ટંભકાહ. આપણા પ્રાણ કેવા છે? ખાઈને તો આપણામાં શક્તિ ન રહે, પ્રાણ શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય. એટલે લીધું કે અન્નમયા હિ પ્રાણાહ, આપણા પ્રાણ છે એ અન્નનો વિકાર છે, એ પરિવર્તન છે. અને અન્ન ઉપષ્ટંભકા, ઉપષ્ટંભકાનો અર્થ થાય સ્ટ્રેન્થનિંગ, મજબૂત કરવાવાળા છે. પ્રાણ છે એ કેવા છે? તો કે અન્ને ન ઉપષ્ટંભકા, એ અન્નથી મજબૂત થવાવાળા છે. અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું એક કોટેશન આપ્યું કે અન્નમ દામ, દામનો અર્થ થાય દોરડું. દામોદર ભગવાનનું નામ હતું ને, ઉદરે દામમ. કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ દામોદર શું કામ પડ્યું? તો કે ઉદરે, આપણા યશોદા માએ એના પેટ ઉપર દોરડું બાંધ્યું હતું ને એટલું નામ દામોદર પડ્યું. એવી રીતે અન્ન શું છે? તો કે દોરડું છે, એ આપણા પ્રાણને પકડી રાખે છે. માણસો ખાવાનું છોડી દે ને એટલે એમ તે કહે જો ખાવાનું છોડી દીધું, ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતા જશે. એટલે કે અન્ન શું છે? પ્રાણને પકડવાનું દોરડું. તેષામ, અને જેવો આપણા પ્રાણ, તેષામ સંતૃપ્તે, એનો અર્થ થાય પ્રાણાનામ સંતૃપ્તે મંત્રાહ સંકલ્પંતે. આપણે મંત્રોનું ચેન્ટિંગ કરી શકીએ. જેવી રીતે પહેલાં કીધું હતું કે કાંઈ ખાતો ને પાણી પીજે, અને 15 દિવસ પછી શ્વેત કેતુ પાછા આવ્યા ઉદ્દાલક પાસે અને કીધું કે તું મંત્ર બોલ, તો બોલી નથી શકતો, યાદ નહોતું. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું પ્રાણવાન હિ મંત્રાન અધીતે. પ્રાણવાન, જેના મન પ્રાણ શક્તિ છે એ જ મંત્રોને બોલી શકે. ન અબલહ, જેનામાં બળ નથી એનાથી ચેન્ટિંગ ન થાય. મંત્રાણામ હિ સંકલ્પ્ય, જ્યારે મંત્રો સંકલ્પ કરે એનાથી શું થાય? તો કે કર્માણી અગ્નિહોત્રાદિની સંકલ્પંતે. હવે મારે આ બધા મંત્રો બોલવું છે, એમાં એમ છે કે આ અગ્નિહોત્ર કર્મ છે, તો ચાલો ને હું અગ્નિહોત્ર કર્માણી કરું, એટલે કે સંકલ્પંતે. અને પછી અનુષ્ઠીયમાનાની, પછી અગ્નિહોત્રનું એ શું કરે? તો કે અનુષ્ઠાન. અને અનુષ્ઠાન ક્યાંથી છે? તો કે મંત્ર પ્રકાશિતાની. કેવી રીતે અગ્નિહોત્ર કરવું એ ક્યાં બતાવવામાં આવ્યું છે?
તો કે મંત્ર પ્રકાશિતાની, મંત્રોની અંદર બતાવ્યા. એટલે સમર્થી ભવંતી, માણસો એ અનુષ્ઠાન કરવા માટે કેપેબલ બને છે, બધું બોલી બોલી. અને કેના માટે? ફલાય ચ, કારણ કે અગ્નિહોત્ર જો તમે કરો તો માણસો ક્યાં જાય? એનું ફળ કયું? તો કે સ્વર્ગલોક. અગ્નિહોત્ર સાથે એ જ મંત્રોની ઉપાસના કરીએ તો માણસો ક્યાં જાય? તો કે બ્રહ્મલોક. એટલે તતઃ શંકરાચાર્ય કીધું તતઃ લોક, લોકનો અહીંયા અર્થ છે ફલમ. પરીક્ષ લોકાન બ્રાહ્મણ કર્મચિતાન નિર્વેદમ આયાત. એટલે અહીંયા લોકનો અર્થ થાય ફળ, સંકલ્પતે. અને ફળ એટલે શું? કર્મ કરતું સમવાયિતયા. આપણે જે પણ કર્મ કરીએ એનો કર્તા કોણ છે? તો કે હું છું. અગ્નિહોત્ર કોણે કર્યું? તો કે મેં કર્યું. એટલે કે કર્મ અને કર્તા કેવા છે? તો એકબીજા સાથે જોડાય. એને કેમ? સમવાયી. સમવાયીનો અર્થ થાય દે આર રિલેટેડ, જોડાયેલા છે. અને એવી રીતે સમર્થી ભવતી ઇતિ અર્થ. લોકસ્ય સંકૃપ્તિ, જ્યારે આપણા ફળ જે પણ ધાર્યું છે આપણા મનથી, સંકૃપ્તિ એનાથી આપણે સંકલ્પ કરીએ. ધારો કે સર્વમ ભવેતુ સુખિનઃ, તો સર્વમ જગત સંકલ્પતે. જે ડાયા માણસો છે આપણે એમ જ બોલીએ છીએ ને, સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયા. એટલે કે સર્વમ જગત સંકલ્પતે. સ્વરૂપો વૈકલ્યાય, એટલે કે વૈકલ્યાય. અહીંયા છે વૈ, એટલે કે એનો અર્થ શું થાય? તો કે સ્વરૂપો, એટલે કે સ્વરૂપની અંદર જ અવિકલાય, એની અંદર કોઈ પણ જાતના ચેન્જ વગર આપણને એ પ્રાપ્ત થઈ શકે. અવિકલાય, અહીંયા લાય છે, અવિકલાય. એતદ હિ ઇદમ સર્વમ જગત, આ બધું જગત આપણને કેવી રીતે? માણસ નક્કી કરે ને તો એ બ્રહ્માજી પણ થઈ શકે. એવી રીતે જે માણસ નક્કી કરે તો યમધર્મ રાજા થાય, માણસ સંકલ્પ કરે તો ઇન્દ્ર પણ થઈ શકે. એટલે એને કીધું સર્વમ જગત યત ફલ અવસાનમ તત્સર્વમ સંકલ્પ મૂલમ. આ જગતની અંદર મોટામાં મોટું પોસ્ટ કઈ છે? તો કે મારે ચતુર્ભુજ બ્રહ્માજી થવું છે, તો પણ થઈ શકે. એટલે લખ્યું ઇદમ સર્વમ જગત યત ફલ અવસાનમ, બધાનું આપણે જે એ ફળની અંદર ત્યાં પૂરું થાય. તત્સર્વમ સંકલ્પ મૂલમ, જે નક્કી કરીએ થાય. અતઃ વિશિષ્ટ સહ એવ સંકલ્પ, એટલે કે સંકલ્પ એ કેવો છે? અત્યંત વિશિષ્ટ, સ્પેશિયલ છે. અતઃ સંકલ્પમ ઉપાસ્વ ઇતિ ઉક્ત્વા, એને કીધું કે તારે શું કરવું જોઈએ? તો કે સંકલ્પ બ્રહ્મ, જે હું ઈશ્વર, બ્રહ્મનો અર્થ અહીંયા જ્યારે પણ કહીએ ને તો અહીંયા કહેવાય સગુણમ બ્રહ્મ. એટલે સગુણમ બ્રહ્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈશ્વર. તો હું મારા ઈશ્વરનું આરાધન કરું છું. કેની અંદર? તો કે મારા સંકલ્પમાં. તો માણસ ધાર્યું એ કરી શકે. હવે એના પછીનામાં છે કે જે વ્યક્તિ ઈશ્વર જ બધું છે એવો સંકલ્પ કરી અને ઉપાસના કરે તો એનું ફળ કયું? તો કે આ છે ત્રીજો મંત્ર. પણ એ મંત્ર છે એ આપણે આવતીકાલ નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું. બીજી કેટલું સ્પીડમાં જવું? એની ક્વેશ્ચન, કોઈ પ્રશ્ન? તો પૂર્ણમદ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.